اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دوبارہ ڈسکریٹ رینڈم ویریبلس کی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایگزامپل سیٹ کرنے کی وجہ جو میری وہ یہ تھی کہ ہمیں یہاں سارا کام جو ہے خود کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن خود بنانی ہے، ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس نکالنا ہے، ویریئنس آف ایکس نکالنا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنا ہے۔ بے شک میں فائنڈ آؤٹ نہ کروں، لیکن آپ کے پاس جو ہم نے پچھلے لیکچرز ہیں اس لیکچرز میں جو ہم معلوم کرنے کے طریقہ کار کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میرا یہاں پہ صرف اور صرف پوائنٹ یہ بتانا ہے کہ آپ خود بنائیں گے پرابلٹی ڈسٹریبیوشن، یعنی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن، جبکہ وہ ہمیں ایک صرف ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کو کہے گا۔ یعنی اس کے اندر ہمیں جو سوال دیا گیا ہے اس میں آپ کے پاس کیا کہتے ہیں، صرف یہ کہا گیا کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ، یہ پرابلم ہے کہ آپ اس کے اندر what is the mathematical expectation of the number of tails when three fair coins are tossed، کہ جب 3 فیئر کوائنس کو ٹاس کیا جائے گا، آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، 4 کوائنس کر لیں، 2 کوائنس کر لیں، دونوں جو سے ہیں وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو 3 کوائنس کو، یہ چونکہ ویل نون ایگزامپل بھی ہے تو لہٰذا ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہوگی جب اس ایکسپیریمنٹ کو بہت رپیٹ کیا جائے گا۔ تو پہلے تو ہم پرابلٹیز کریں گے، پرابلٹیز کے بعد یعنی جب بھی ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو کا لفظ آئے چاہے اس کا، تو اس صورتحال میں ہمیں پرابلٹی ڈسٹریبیوشن پہلے چاہیے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ نمبر 1 ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی طرح ہم پراپرٹی ڈسٹریبیوشن معلوم کریں، یعنی یہ سوال اپنے آپ ہی سوال آئے گا۔ جب بھی یہ سوال ہمارے پاس آئے گا تو اس ایکسپیریمنٹ کے مطابق، یعنی ہم پہلے سوال کریں گے فائنڈ دا پرابلٹی آف گیٹنگ نو ہیڈ، پھر سوال کریں گے فائنڈ دا پرابلٹی آف گیٹنگ ون ہیڈ، پھر سوال کریں گے فائنڈ دا پرابلٹی آف گیٹنگ ٹو ہیڈ، دین کوشچن ہوگا فائنڈ دا پرابلٹی آف گیٹنگ دا 3 ہیڈس۔ یعنی یہ تینوں سوال ہم کریں گے یہاں پر، اور وہی ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہی بات ہم نے یہاں پر بھی لکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا یہ، سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ جب بھی پرابلٹی معلوم کرنی ہو تو سیمپل سپیس فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے۔ سیمپل سپیس ہمارے پاس اس طرح کی، کیونکہ کوائن جو سی ہیں وہ آپ کے پاس کتنے ہیں، 3 ہیں، اور 3 میں آؤٹ پٹ کتنی ہو سکتی ہے، 3 میں جو آؤٹ پٹ ہوگی، یعنی تو آپ کے پاس کوئی بھی، یعنی 3 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں کوائن دے دیا، یا تو وہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا۔ ہر اسٹوڈنٹ نمبر 1 کے پاس ہیڈ یا ٹیل، اور اس کے بعد 2 آؤٹ پٹس ہیں۔ اسٹوڈنٹ نمبر 2 اس کے پاس بھی 2 ہی آؤٹ پٹ ہیں، اگر فیئر کوائن ہے، شرط یہ بھی ہے کہ فیئر کوائن ہو، یعنی کہ ایسا کوائن ہو جو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہ دیتا ہو، اور اس کے بعد تیسرا اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس بھی یہی آئے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، 2 ہی آؤٹ پٹ ہوگی، اسٹوڈنٹ نمبر 1، اسٹوڈنٹ نمبر 2 اور اسٹوڈنٹ نمبر 3 پر۔ تو یہ ہم نے اس کی بنا لیے کہ پیئر، یہ ایکچوئل کارٹیشنز پروڈکٹس کے تحت بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ تو ہم نے ہر ایک کا 2⁻1 پھر اس کو ایڈ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے سیمپل سپیس پوری نہیں بنائی، پوری سیمپل سپیس نہیں بنائی، ہم نے یہ بتایا کہ جی سیمپل پوائنٹس اس کے اندر 8 ہوں گے، یعنی سیمپل پوائنٹ جو ہوں گے وہ ہمارے پاس اس کے اندر 8 ہمارے پاس ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر 8 ہیں ہمارے پاس اس کے اندر، اس میں، تو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں سیمپل پوائنٹس 8 ہو گئے۔ تو 8 اگر ہمارے پاس سیمپل پوائنٹس ہیں تو ہمارے پاس اب پرابلٹی ہم نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو ہم نے بنایا نا ادھر، یہ آپ بے شک نہ بنائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ جی میں اس سوال کو زبانی کر سکتا ہوں تو آپ یعنی اس کو، یہ سیمپل سپیس مکمل نہ بنائیں آپ اس کے اندر، آپ اس سیمپل سپیس، بلکہ ہم نے یہاں پر یہ سیمپل سپیس نہ بنائے۔ سب سے پہلے ہم نے یہی کہا اس نوٹ کے اندر، اس نوٹ میں آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں سیمپل سپیس کے بغیر، اگر یہ نوٹ میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ، جب بھی آپ کو فائنڈنگ دا ایکسپیکٹڈ ویلیو کہا جائے تو آپ نے سب سے پہلے جو انسان ہے ہم کیا معلوم کریں گے، ہم معلوم یہ کریں گے کہ فرسٹ وی شیل فائنڈ آؤٹ دا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن، پرابلٹی ڈسٹریبیوشن اور پرابلٹی ماس فنکشن فار ڈسکریٹ رینڈم ویریبل، یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یہ چیزیں نہ بھی لکھیں۔ اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ معلوم کر لیا، ہم نے یہ اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ لکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں نو ہیڈ، 1 ہیڈ، 2 ہیڈ، 3 ہیڈ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں نو ہیڈ کی پرابلٹی کیا ہوگی،
اب नो हेड जो है वो हमारे पास आल टेल्स हो, यानी कि आल टेल्स हमारे पास हो। आल टेल्स में हमारे पास क्या होगा 1/8, क्योंकि एक ही पेयर बनता है जो मैं यहाँ नहीं लिख सका, यानी यहाँ पर एक चीज़ का और इजाफा होना था इसके अंदर कि आपके पास टेल टेल, यानी ये भी लिखा जाना था पेयर, जो कि मैं नहीं लिख पाया। खैर इसके अंदर ये आप लिख लेना। उसके बाद ये हमारे पास है जी, इसमें ये प्रॉपर्टी नो, नो जो सा है नो हेड, और ये है वन प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग वन हेड, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग टू हेड, यानी टू हेड हमारे पास, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग थ्री हेड। तो थ्री हेड जो सी है वो एक ही हमारे पास है, जो कि ये हमारे पास है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। तो और इसके सारे सवाल कर लिए, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग नो हेड, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, ये हमने मुकम्मल तौर पे सवाल कर लिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कह दें, चार फोर हेड्स, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो हमारे पास कंसिडर किया जाएगा। तो पहले तो हमने प्रॉपर्टी फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल ली। ये इसको हम प्रॉपर्टी मास फंक्शन भी कह दें, यानी कि इसको प्रॉपर्टी मास फंक्शन भी नाम रखा जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मास फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल के तहत हमने निकाल लिया। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की पोजीशन में आ गए, जो कि हम नेक्स्ट पेज के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम मूव करते हैं जी, कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास ये कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट पेज पर ये हमने सवाल दोबारा बना दिया जी, यानी हमें सवाल ऐसे दिया जाता है। ये जो सवाल हमें दिया जाता है एग्ज़ाम में, अगर वो आसान बनाना चाहे तो वो ऐसे बना देता है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत ट्रिकी करना चाहे तो पहले वो आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट दे देगा, जिस तरह यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। ये हमारे पे एक्सपेरिमेंट था और इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने खुद निकाली, सवाल में नहीं थी। अगर सवाल यहाँ से भी शुरू करना चाहता, यानी इधर से, तो तब भी शुरू कर सकता था। उसके बाद एक शर्त और भी होती है कि ये जो हमारे पास होती है ना, इसका सम, यानी जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो उसके अंदर उसका सम जो है वो आपके पास वन होना ज़रूरी है। यानी कि ये देखें 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, और भी ये वन होना ज़रूरी है। अगर ये वन नहीं है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास वन नहीं है, 1/8, 3/8, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की शर्त ही यही है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 100% हो, यानी 100% से मुराद वन, मेरी मुराद ये है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ हमने जो है यहाँ पर रखी, और इसकी वैल्यूज़ हमने वन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दो को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको ये ज़ीरो को 1/8 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर वन को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। सिमिलरली हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 3/8, ये फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद बाकी सवाल तो जो है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से ताल्लुक़ रख जाता है। उसके बाद ये हमारे पास 3/8, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया। उसके बाद फिर हमारे पास जो आंसर आया वो इन सब का सम करने के बाद 1.5 आया। अब 1.5 ये कह रहे हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास ये है कि इसमें, कि इससे मफहूम क्या निकला कि जब थ्री कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना किया जाए, यानी कि आपने तीन स्टूडेंट्स मैंने बुलाए, एक मैं क्लास में खड़ा हूँ, तीन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बुलाया, उनके हाथ में कॉइन दे दिया और उनसे कहा कि भाई आप जैसे इसको थ्रो करें। तो उनके पास, उनकी जो हर एक के पास प्रॉपर्टी जो सी है वो आने की, हेड आने की, और उसके बाद वन हेड आने की, यानी कि ये तीन स्टूडेंट्स हैं, तीन जब फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो उसमें कोई हेड ना आए, वो भी हमारे पास प्रॉपर्टी जो सी है वो ये है। कोई हेड ना हो तो 1/8, यानी इसका मतलब क्या है कि बाकी दो के पास जो है यानी ज़ीरो हेड का मतलब नो हेड, नो हेड का मतलब है कि इसके पास जो है यहाँ पर एक टेल है, यानी कि नो हेड का मतलब हमारे पास ये है कि आपके पास सबके पास टेल आ जाए। और वन वन जो, इसका मतलब ये है कि तीन में से एक स्टूडेंट्स के पास हेड आए।
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوری یہ ہاں پھر اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ 3 میں سے 2 کے پاس ہیڈ آئے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 میں سے ایک دفعہ تھرو کرنے کی ضرورت اجازت ہے. مطلب میں 3 اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر اپنے پاس بلاتا ہوں, ان کے ہاتھ میں کوائن دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں تھرو کرو. اور جب وہ تھرو کرتے ہیں تو ان کے پاس وہاں پر, اور وہ نیچے جب وہ تھرو ہو کے زمین پہ کوائن ڈل جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, تو آپ ان کے اندر کیا کہتے ہیں, جب وہاں پہ گر جاتے ہیں کوائنس اس کے اندر تینوں کوائن زمین, تو میں ان اسٹوڈنٹ کو بھیج دیتا ہوں کہ آپ نے اٹھانا نہیں ہے. تو اس کے اندر جو چانسز ہیں کہ ایک ہی اٹیمپٹ میں ان کو دوں گا تینوں اسٹوڈنٹس کو, اور باقی ان کو جو ہے میں اپنی کہوں گا چیئر پہ بیٹھ جائیں. پھر میں خود جا کے دیکھوں گا کہ 3 میں سے کیا کہتے ہیں زیرو ہیڈ ہے, یعنی کہ ساری ٹیل آ گئی اسٹوڈنٹ نمبر 1 کے پاس بھی, ٹیل آ گئی اسٹوڈنٹ نمبر 2 کے ساتھ بھی ٹیل آ گئی, اسٹوڈنٹ نمبر 3 کے پاس بھی. کیا دوسرا سوال میں یہ پوچھوں اس کی پرابلٹی جو ہے 1, 3 میں سے ایک کے پاس 1 آپ کے پاس جو ہے ہیڈ آئے, چاہے وہ پہلے سے, باقی 2 کے پاس ٹیل آئے 3 میں سے, پڑی ہوئے زمین پہ پڑا ہوا ہے. یہ سارے چانسز سیمپل پوائنٹس کی ہم نے پرابلٹی جنسی ہے وہ بنا لی. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں باقی چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ریوائز کیا. اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر بس میں بات کر رہا تھا کہ 3 اسٹوڈنٹس کو بلایا, ان کی پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ہم نے نکالی. اس کے بعد پھر میں نے 3 اسٹوڈنٹس وہ پھر ان سے کہا کہ اس کوائن اٹھا لیں, اپنے اپنے کوائن اٹھا کے لے جاؤ. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جی ایک اور 3 اسٹوڈنٹس کا گروپ آئے اور پھر دوبارہ میں نے پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ویسے ہی فائنڈ آؤٹ کی جیسے میں نے یہاں پر کی تھی پہلے. یعنی کہ کس طرح یہ جو ہم نے یہاں پر یہ اس کے ذریعے جو ہم نے کی تھی, یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ان نیکسٹ 3 گروپ کے لیے بھی یہی آئی. پھر ایک اور 3 کا گروپ بلایا, سب کو ایک ایک چانس ملا ہے. یہ نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھانے کا چانس نہیں ان کے پاس ہے, تھرو کریں گے میں انہیں بٹھا دوں گا ہر گروپ کو جو 3 کا گروپ ہے. لہٰذا ان کی انٹرپریٹیشن. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چوتھا ہمارے پاس ہے, اگر کوائن کو ٹاس کیا جائے چوتھا گروپ سے میں کیا توقع رکھوں. اس طرح میں نے کہ 3000 گروپ بلا لیے 3 کے. اب میں ایک اور گروپ بلانا چاہتا ہوں لیکن اس کو ایکسپیریمنٹ پرفارم نہیں کرنا چاہتا, تو میں اس سے کیا توقع رکھوں کہ بھئی وہ ہمیں ہیڈ کتنے لا کے دے گا. تو وہ 1.5 اس سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ ان تینوں کا جو 3000 ایکسپیریمنٹ 3000 گروپ 3 کے گروپ میں نے بنا کے بٹھائے, یعنی ان سے تھرو کروایا, اور پھر میں نے یہ پرابلٹی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی. یہاں پر یہ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن فائنڈ آؤٹ کی 3000 کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے. آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہاں یعنی 3 کے گروپ کے, پھر اگلا 3001 اس کو میں بلاتا ہوں لیکن اس کو میں کوائن نہیں دیتا. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھی آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کا چانس ہے, ان میں ہیڈ آنے کا چانس کتنا ہے. تو میں اسے کہوں گا کہ اس کے پاس 1.5 ہیڈ آنے کا چانس ہے. ابھی ایکسپیریمنٹ پرفارم نہیں کیا, ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 1.5 ہے. اب جو ہمارے پاس کوائن ہوتا ہے وہ آدھا تو ہوتا نہیں, 1.5 یعنی 1.5 کا مطلب ہے 1.5. اب آدھا تو ہے ہی نہیں, اور جب وہ آدھا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, یا تو ہم کہیں اسے کہ یہ جو ہے 1 آئے گا یا 2 آئے گا. ایکچوئل یہ ہمارے پاس 1 آئے گا یا 2 ہیڈ ان سے توقع کریں گے جب ایک 3001 گروپ کو میں بلاؤں گا جس میں 3 اسٹوڈنٹ شامل ہوں گے, اور اس کے اندر ایکسپیکٹیشن ہمارے پاس یہ ہوگی جو کہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں انٹیجر نہیں ہے, 1 ہے یا 2 ہے. یہ بھی فیصلہ آپ خود کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کون سے کے قریب رہنا ہے, 1 کے قریب رہنا ہے یا 2 کے قریب رہنا ہے, یعنی 1.5 رہنا ہے. یہ تینوں پاسبلٹیز آپ اپروکسیمیشنز بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ ایگزیکٹ بھی لے سکتے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ یہ لکھا ہوا بھی ہم نے یہی ہے کہ جی آپ اس کے اندر اس میں ہم نے لکھا بھی یہی ہے کہ جی آپ اس میں یہاں پر یعنی یہ ہم نے یہاں لکھا ہے کہ جی آپ انٹرپریٹیشن یہ ہوگی, اور ساتھ اس میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے, دیکھیں یہ لکھا ہے اف دا. اب یعنی یہ آپ اس کا تو یہ ہو گیا کہ مے اور مے ناٹ انٹیجر. کیا مطلب ہے کہ 1.5 کا کہ وہ 2 بھی ہو سکتا ہے, وہ 3 بھی ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو کسی ایکسپیریمنٹ میں, یعنی اس کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اف دا ایکسپیریمنٹ ٹاسنگ 3 کوائنز از ریپیٹیڈ ویری لارج نمبر. میں نے 3000 ٹائمز جو ان سے ہے نا وہ کی تھی
यानी 3-3 के ग्रुप 3000 ग्रुप मैंने बना के, यानी पहले 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप नंबर 1, फिर दूसरे 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप नंबर 2, और इसी तरह 3000 ग्रुप मैंने बुलाए थे। और जब हमने 3001 ग्रुप बुलाने लगा 1, तो मैंने उससे तवक्को ये रखनी है कि मैं ये इतने पॉइंट हेड जो है वो दे देगा। इसमें यही लिखा हुआ कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन इज़ रिपीटेड वेरी वेरी लार्ज नंबर, कि बहुत दफ़ा रिपीट हो तो तब आप ये तवक्को करें कि अब जो है ये हमारे पास इतने देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पेज की तरफ आते हैं। आगे ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने ये किया कि खुद ही जो है, यानी इस सवाल में भी अलबत्ता इन्होंने हमें वो नहीं दिया, प्रॉबबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी। यानी ये भी देखें इस प्रॉब्लम के अंदर ये सवाल है, यहाँ पर इतना सवाल है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसमें प्रॉबबिलिटी ये नहीं दिया हुआ था, ये हिस्सा नहीं दिया होता। ये आपने पिछले लेक्चर की तरह मालूम कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे पास इसमें डिस्कस है। और उसके बाद यानी हमारे पास और एक और हम ये कह रहे हैं कि एज डिस्कस अर्लियर फॉर नंबर ऑफ टेल्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर हम गौर करें ना तो ये टेल्स की बजाय हमने पीछे जो टेल्स को डिस्कस किया था, अगर टेल्स को डिस्कस किया था कि हेड को डिस्कस किया था, देख लेते हैं जी हम इसके अंदर कि हमने इसके अंदर पिछले पेज पे टेल्स को डिस्कस किया था या हेड को डिस्कस किया था। यहाँ पर इससे भी पीछे पेज पर हमें जाना पड़ेगा, तो जो भी डिस्कस किया तो वहाँ पे भी वही लिखना चाहिए हमें, टेल्स था। यानी आप ये देखें कि हमारे पास जो है हमने वहाँ पर टेल्स को डिस्कस किया, मैं हेड ही कहता रहा, लेकिन आप इसको सही कर लेना, क्योंकि हेड और टेल की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो एक ही जैसी है, यानी कि दोनों की एक जैसी है। वो टेल या हेड की जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही है, तो लिहाजा वहाँ पर आपने हेड कह लेना है। ये करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये टेल्स के साथ मैंने कर दिया था, आप हेड के साथ कर लेना। यहाँ पे हेड के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट रिपीट हो सकता है, लेकिन आप जो है यहाँ पर ये बात जहन में रखना कि हमने जो वर्डिंग इस लेक्चर में इस्तेमाल की वो, और लिखा भी यहाँ पर टेल ही है। मज़े की बात ये है कि लिखा भी मैंने टेल ही है, लेकिन क्या कहते हैं मैं जहन की तौर पर हेड ही समझा, क्योंकि रूटीन ही हमारी हेड की बनी हुई है कि यहाँ पर, लिहाजा ये टेल है, टेल को ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया जी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट पेज की जानिब, तो उसके अंदर आगे फिर दोबारा हमने टेल ही लिखा, जब गौर करें यहाँ पे भी टेल ही लिखा, तो मेरा जो वर्ड्स है वो आप टेल पे कन्वर्ट कर लेना पूरे लेक्चर के अंदर। आगे हम आते हैं जी इसके अंदर, और अपने उसके अंदर भी लिख लेना जो क्या कहते हैं जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स के अंदर भी ये पॉइंट जो है वो लिखना कि टेल जो है उसकी डिस्कशन हमारे पास है। अच्छा जी, अब दोबारा इसने यही सवाल पूछा कि इसने ये कहा कि आप उसके बाद, अब सवाल जो इसका है वो क्या है जी, सवाल इसका, अब क्वेश्चन इसका ये है कि इसको नंबर ऑफ हेड्स पे किया जाए। तो सवाल तो रिवाइज ही है एक किस्म का, वहाँ पीछे टेल था, ये इसका मतलब नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। और अब उसके बाद वहाँ पर हमने इसके अंदर ये निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेना है इसका टेल्स का। यानी ये कोई इतना नया सवाल नहीं है, वही सवाल दोबारा आपके पास आ गया। और उसके अंदर अब ये हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1.5 इज सेम फॉर द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स, दोनों जो सी हैं वो हमारे पास सेम है। लिहाजा क्योंकि प्रॉबबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसकी वजह क्या थी कि दोनों की प्रॉबबिलिटी जो सी है वो सेम आई थी, यानी कि हेड की प्रॉबबिलिटी और प्रॉबबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये दोनों हमारे पास सेम होती हैं। इस वजह से हमारे पास, क्योंकि एक्चुअल तो हम अगर गौर करें ना तो हम इंटीजर पे काम कर रहे हैं, 1/2 पर काम किया हम, यानी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस, अगर हम कहते हैं प्रॉबबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड तो तब भी 1/2 है, और अगर प्रॉबबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल तो तब भी 1/2 है। अब सवाल ये पैदा होता है एक्चुअल हम जो कर रहे हैं ना काम, वो हम 1/2 पे कर रहे हैं, ज़रा गौर कर लेना, 1/2 के साथ हम कर रहे हैं, तो लिहाजा उसने 1/2 के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी अगर आप एक लाइट है, बिजली है, बटन आप किसी उसके अंदर जाते हैं ऐसे कमरे के अंदर जिसकी 10 बटन लगे हुए हैं और पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, तो या 3 बटन ही लगा लेते हैं क्योंकि इसमें 3 हेड्स हैं। तो आप पहले जन सा है, आपको नहीं पता बोर्ड के अंदर वहाँ पे कमरे में 2 बोर्ड लगे हुए हैं या 4 लगे हुए हैं, लेकिन जिस बोर्ड को आपने हाथ लगाया उसमें 3 ही बटन थे। अब होगा क्या, वहाँ पर 3 बटन वहाँ पर थे, तो अब इसको हेड की बजाय, हेड और टेल की बजाय अब हम जैसा कन्वर्ट कर रहे हैं
प्रेस बटन पर, जब जैसे ही प्रेस बटन करेंगे तो या तो लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी। हेड को मैंने ऑन कह दिया और ऑफ को जो है वो मैंने टेल कह दिया। अब ये भी एक्सपेरिमेंट बनाया जा सकता है कि जी पहला बटन प्रेस किया तो लाइट ऑन हुई या ऑफ हुई, 1/2 चांस है। दूसरा किया फिर 1/2, फिर तीसरा चाह फिर 1/2 और 1/3, यानी ये हमारे पास है। और अगर 4 बटन है तो चौथे को हम कह देते हैं कि जी इसके अंदर यानी कि आप जो है पहले बटन को करेंगे, यानी कि आप जो है तीन चाहे तीनों जो से, यानी आप इसके अंदर पहले बटन की प्रॉबिलिटी हेड की सॉरी लाइट ऑन होने की, तो हमारे पास क्या कहते हैं उसे हम हेड कह लेते हैं, और ना होने की यानी ऑफ तो उसे हम टेल कह लेते हैं। फिर दूसरे पे ट्राई किया, फिर तीसरे पे ट्राई किया, ये तीनों के अंदर, और ये भी हो सकता है तीनों में से कोई भी ना हो, यानी तीनों ही बटन जो से हैं वो एक ही लाइट को ऑन करते हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तीनों जो बटन है यानी कि वो बल्ब तीनों बटन से चलता हो, वो बल्ब तीनों बटन से ऑफ होता हो, तीन में से कोई एक बटन प्रेस कर दे, यानी हर सूरत हाल पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद है। आप चाहे स्विच बटन के ऊपर ले जाएं या आप डिफेक्टिव पर ले जाएं कि जी 3 बोतल आप पिक करते हैं तो आप तीनों बोतलें ख़राब हो सकती हैं आपके पास, या आपके वो आपके पास यानी एक बोतल आप सेलेक्ट करें, कोई फैक्ट्री के अंदर जाएं तो या तो वो ख़राब होगी या दुरुस्त होगी। अब 1/2 होगी उसकी प्रॉपर्टी कि आपने कहा ही यही है कि या तो आप खराब होगी या दुरुस्त होगी। आप ये कहते हैं कि जी आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब देखें ना दोनों सूरत हाल है, तीसरी सूरत हाल नहीं है, चाहे पानी का एक कतरा भी गिर जाए तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि ये जैसे हम उसको बारिश काउंट करेंगे अगर एक कतरा भी गिर जाता है। तो ये कितने ही एक्सपेरिमेंट बन सकते हैं येस और नो पर, आप जिनसे यस और नो पर कितने ही जिनसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे तमाम वर्ड्स, मैं ये कहूँगा ऐसे तमाम वर्ड्स जिन जो अपोजिट्स रखते हो, यानी ये अपोजिट्स में जैसा लेफ्ट और राइट, कि या तो आप लेफ्ट पे मुड़ेंगे या राइट पे मुड़ेंगे, ये ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये सब की अंदर ये बता रहा है कि उसकी 1.5 एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, 1.5 एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ एक बोतल सेलेक्ट करते हैं तो, और आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि हमें जो है या तो करेक्ट बोतल मिले या ख़राब बोतल मिले, तो उस सूरत हाल में एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.5 होगी, क्योंकि दो में से एक ही चांस, और अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम भी हो, शर्त ये भी है, चांस आपको यही है कि 50% चांस है, 50% ख़राब होने का चांस है और 50% जो है वो हमारे पास उसके दुरुस्त होने का चांस है। ये नहीं कि वो फैक्ट्री इतनी ज़बरदस्त हो कि 90% तो वो करेक्ट काम करे और 10% जो है वो उसकी ख़राब बोतल निकलती, यानी उस मशीन की आउटपुट जो है 90% हो कि वो बहुत अच्छी बोतल बनाती है, और 10% जो है चांस हो कि वो हमारे पास नहीं बनाती। इसमें सूरत हाल के अंदर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और आएगी। ये है तो फिर भी आज जो है वो अब हम उसके निकाल लेंगे क्या कहते हैं उस ट्रायल के ऊपर कि कितनी बोतलों को ट्रायल किया हमने, लेकिन हमारी शर्त एक और भी है कि ऐसे कि 50-50% के ऊपर हम काम करें, ऑपोजिट वर्ड्स हो, 50-50% हमारे पास उसका चांस हो, तब ये 1.5 होगा। ये हज़ारों ऐसे एक्सपेरिमेंट बना लें जिसके अंदर 50% एक का चांस और 50% दूसरे का चांस जो था वो हमारे पास मौजूद हो, वो तमाम इसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.5 रखेंगे। ये इसको हेड या टेल पे महदूद ना रखें। बाकी इंशाल्लाह जी हम इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, पिछले लेक्चर ज़रूर सुना करें। अस्सलाम वालेकुम।